ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ, ਰਾਈਟ। जिस तरह बेटा ये नाम तो ही डिस्कस क्लीयर है काफ़ी, आयनिक बॉन्ड की होंगी है। दैट इज बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक मतलब आयन्स दे विच, राइट। सो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? दिस इज द force of attraction which binds to oppositely charged ions together, oppositely charged ions together in a molecule, right? So this is the force of attraction which binds to oppositely charged ions together in a molecule. That type of attraction is known as the ionic bond, that is known as the ionic bond, right? दो oppositely charged ions ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ force of attraction ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ionic bond ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੌਂਡ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਥਰੂ ਦਾ transfer of electron from the outermost shell of one atom to the outermost shell of another atom. So it generally formed between metals and non-metals, राइट। जनरली ये किहदे विच बनदी है? एक स्पीसीज की होनी चाहिए है मैटल, दूसरी स्पीसीज की होनी चाहिए है नॉन मैटल होनी चाहिए है, ठीक है। सो अगे दूसरा पॉइंट, दिस बॉन्ड is formed through the transfer of electrons from the outermost shell of one atom to the outermost shell of another atom. ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਐਟਮ ਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਾਈਂਡਸ to oppositely charged ions together in a molecule, and this type of bond formation generally occurs between the metals and non-metal atoms, and this bond is formed through the transfer of electron from the outermost shell of one atom to the outermost shell of another atom. So this type of bonding is known as the ionic bond. So may I rub this? Ionic bond formation समझाने वास्ते मैं एग्जाम्पल लै रही हाँ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। कादी एग्जाम्पल असी लै रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ, टॉपिक की है साडा आयनिक बॉन्ड डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ sodium chloride molecule, formation of sodium chloride molecule.
सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करनी है, ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਾਟ ਲਾਤੀ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ, ਸੋ ਨੋਰਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਊਇਸ ਸਿੰਬਲਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲਿਊਇਸ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਿੰਬਲਸ, Lewis symbols right students? मान लो मैं सिंबल लिखिया कार्बन का, इट इज सिंबल, सिंपल सिंबल, नॉट Lewis symbol, राइट? दिस इज द सिंबल ऑफ कार्बन। लेकिन जे मैं ये आउटरमोस्ट शैल दे इलैक्ट्रॉन्स नू डॉट की हैल्प दे नाल सिंबल दे नाल दिखा देवां, तद इस सिंबल नू असीं की कहांगे? दिस सिंबल इज नोन एज द Lewis डॉट सिंबल। डॉट पा लो इत्थे, Lewis डॉट सिंबल। दिस सिंबल इज नोन एज Lewis डॉट सिंबल। जिस तरह राजे मेरे को सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ये आउटरमोस्ट शैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन है? 1, राइट? तो यदा मैं Lewis डॉट सिंबल की लिखूंगी? दिस वन, Na। ये विच आ सिंबल है, ये किनू रिप्रजेंट कर रहा? सोडियम के न्यूक्लीयस नू प्लस ये इनर मोस्ट इलैक्ट्रॉन, राइट? और जेडे आउटरमोस्ट शैल दे इलैक्ट्रॉन है वो सिर्फ कादे नाल दिखाए आपां? डॉट दे नाल। तो किसी भी एटम दे आउटरमोस्ट शैल दे इलैक्ट्रॉन नू डॉट दे नाल लिख के दिखा के जो दा सिंबल लिखा जाता, दैट इज नोन एज द Lewis डॉट सिंबल, राइट? की कहते असीं इहनूं? Lewis डॉट सिंबल। सो Lewis डॉट सिंबल मतलब किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शैल के इलैक्ट्रॉन को डॉट की हैल्प नाल दिखाना। सो आप आयनिक बॉन्ड डिस्कस कर रहे सी, आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड का टॉपिक किहड़ा सीगा? सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करनी सी आपां, राइट? सोडियम क्लोराइड किस तरह बनिया? साडे कोल मान लो सपोज सोडियम क्लोराइड का मॉलीक्यूल है, ठीक है? ये दो एटम किहड़े किहड़े आ? वन इज सोडियम आयन एंड अदर वन इज क्लोराइड आयन। इज दिस क्लीयर? ठीक है। सो इत्थे हजे आपां आयन ना बनाइए, इन्हों एटम ही रहन दिंदे आ, ठीक है? ये किहड़े दो एटम है? सोडियम एटम ते क्लोरीन एटम, राइट? हुण इहदा मतलब आपां नूं इन्हां दोनों एलीमेंट की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है, क्योंकि असीं बॉन्ड फॉर्मेशन देखनी है किद्दां हुई है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, राइट? दूसरा एलिमेंट किहड़ा? क्लोरीन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कन्फिगरेशन बनूगी यदि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5, राइट? ठीक है? ए दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। ये आउटरमोस्ट शैल च कितने इलैक्ट्रॉन है? 1। ये आउटरमोस्ट शैल दे विच कितने इलैक्ट्रॉन है? 5 + 2 7, राइट? तो हुण असीं इहदे की लिखिए? Lewis डॉट सिंबल्स, राइट? Lewis डॉट सिंबल दे विच असीं हुण सोडियम दा Lewis डॉट सिंबल आउटरमोस्ट शैल दे इलैक्ट्रॉन इदां दिखाने आ, एक डॉट ना। क्लोरीन दे आउटरमोस्ट शैल दे विच कितने इलैक्ट्रॉन है? 7। किद्दां दिखाने? 1 2 3 4 5 6 7। हर एक एटम दी 4 साइडां तुसीं मान लैणियां, ठीक है? और हर एक साइड ते कितने डॉट रखने? सिर्फ 2। हुण क्लोरीन दे आउटरमोस्ट शैल च कितने इलैक्ट्रॉन की घाट है? 8 चाहीदे हुंदे आ, ठीक है? यह अपने आउटरमोस्ट शैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन गेन कर सकती है जे इहनूं एक इलैक्ट्रॉन किसी को मिल जाए। और सोडियम के भी आउटरमोस्ट शैल च कितने इलैक्ट्रॉन चाहिए? 8। ये भी अपने आउटरमोस्ट शैल च 8 इलैक्ट्रॉन गेन कर सकती है जे अपना एक इलैक्ट्रॉन किसी को दे दे, राइट? तो सोडियम अपने आउटरमोस्ट शैल का एक इलैक्ट्रॉन इनू क्लोरीन के आउटरमोस्ट शैल के ट्रांसफर कर देंदी है, ठीक है? आपां फॉर कन्वेंस यदि कन्फिगरेशन लिख लैंदे किन्नी रह गई? 2 8 1 सीगी, यदि सीगी 2 8 7, राइट? इन्हें अपना आउटरमोस्ट शैल का एक इलैक्ट्रॉन दे दिता।
ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ? ਸੋਡੀਅਮ 2 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 2 8 ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 1। ਰਾਈਟ, ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦੀ? 2 8। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਐਟਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ +1 ਇਦਾਂ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਲਿਊਇਸ ਡਾਟ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਆਇਨਸ ਦਾ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 7 ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ? 2 8 8। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਿਊਇਸ ਡਾਟ ਸਿੰਬਲ ਲਿਖੀਏ 1 2, 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, 3 4 5 6 7 8, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਰਾਈਟ, ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਐਟਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਔਰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜਲਈ ਬੰਧਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ these are electrostatic forces of attraction। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥਰੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਬਣਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਬੌਂਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਬੌਂਡ। Ionic bond is also known as electrostatic bond. That is the force of attraction between two oppositely charged ions, right? So, may I rub this? So, what is the ionic bond? This is the force of attraction which binds two oppositely charged ions together, right? और ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ? ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਤੇ ਨॉन ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਈਟ, ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਟਲ, ਦੂਸਰੀ ਨॉन ਮੈਟਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2-3 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇਜ਼ ਮੈਟਲ, ਦਿਸ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇਜ਼ ਨॉन ਮੈਟਲ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਨॉन ਮੈਟਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ? ਸੋ ਦੇ ਮੇ ਹੈਵ ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ? ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੋਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ, AlCl3। ਆ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗੀ? ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਯੂ ਕੈਨ ਹੇਅਰ ਰਾਈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਆ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗੀ, ਅਗੇਨ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਸ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 12, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 2 8 2। ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ? 2। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਿਓਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 2 6। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ? 6 ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਊਇਸ ਡਾਟ ਸਿੰਬਲ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਲਿਊਇਸ ਡਾਟ ਸਿੰਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਨੇ ਆ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ? 2। So you will represent it like this. Oxygen
the outermost shell च कितने इलेक्ट्रॉन है 6. So you may write it like this 1 2 3 4 5 6, right? That's all. ਇਹਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ +2 ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ -2। ਹੁਣ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਬੌਂਡ ਬਣਦੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ bond, this is known as the, or this is also known as the ionic bond. ਤਾਂ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨਸ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਰਾਈਟ? ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है एल्यूमीनियम क्लोराइड। एल्यूमीनियम क्लोराइड, राइट? एलीमेंट किहड़े-किहड़े एल्यूमीनियम ते क्लोरीन। पहले जिहड़ा भी एलीमेंट दस्सिया उहदी एटॉमिक नंबर ते इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लैनी है। एल्यूमीनियम एटॉमिक नंबर कितना है 13। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिंपल वाली लिखनी है, 2 8 वाली वो लिख सकते हो तुसी 2 8 3। एल्यूमीनियम के आउटरमोस्ट शैल ਦੇ ਵਿੱਚ 3 इलैक्ट्रॉन फालतू है। जे ये 3 इलैक्ट्रॉन किसी को दे दूगा तो यदि कन्फिगरेशन नियॉन वाली हो जानी है, राइट? क्लोरीन अगेन एटॉमिक नंबर 17, कन्फिगरेशन 2 8 7, राइट? दिस इज द कॉमा, नॉट 2 दी एक्सटेंशन नहीं, राइट? ये आउटरमोस्ट शैल ਦੇ ਵਿੱਚ कितने इलैक्ट्रॉन है 7, राइट? ਹੁਣ ਇਹਦੀ इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ਨੀਅਰੈਸਟ नोबल गैस वाली हो सकती है जे ਇਹਨੂੰ 1 इलैक्ट्रॉन दे देवे। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੋਲ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ 3, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ। ਸੋ ਹਾਊ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਟ? ਇਹਦਾ ਲਿਊਇਸ ਡਾਟ ਸਿੰਬਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ 3। ਕਲੋਰੀਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ 7। ਸੋ ਯੂ ਮੇ ਰਾਈਟ ਇਟ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 again 1 2 3 4 5 6 7। सो एक इलैक्ट्रॉन ਇਹਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਰਾਈਟ? ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਏ ਆ 3, लेकिन क्लोरीन किन्ने है साढ़े कोल 3 है, और ये ना हर एक क्लोरीन ते केड़ा चार्ज है -1 -1 -1। ये ना ऑपोजिट चार्ज आयन्स दे विच जिहड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है दैट इज आयोनिक बॉन्ड, राइट? सो साढ़े कोल स्ट्रक्चर की बनूगा AlCl3। Is this clear? So this is the formation of ionic bond, right? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆ that is the characteristics of ionic compounds. So ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆ that is the characteristics of ਜਨਰਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ that is electrovalency. What is electrovalency? Right? ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਐਟਮ, ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ या कोई नॉन मेटल एटम किन्ने इलैक्ट्रॉन गेन करता है, दैट इज नोन एज इट्स इलैक्ट्रोवेलेंसी। What is the electrovalency? That is the number of electrons donated by the metallic atom or gained by the non-metallic atom is known as the electrovalency of those elements. ਸਪੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ,
ठीक है, तो इन्हें एक इलैक्ट्रॉन डोनेट किया, इन्हें एक इलैक्ट्रॉन गेन किया, इस करके सोडियम की इलैक्ट्रोवैलेंसी सोडियम विल बी 1। ਇਹਦੇ ਵੈਲੈਂਸੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੈਲੈਂਸੀ ਵਿਲ ਬੀ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਰਾਈਟ, ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਗੇਨ ਜਾਂ ਲੌਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਗੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੈਲੈਂਸੀ ਆਫ ਕਲੋਰੀਨ ਵਿਲ ਬੀ ਅਗੇਨ 1, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਨਰਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਰ ਮੋਸਟਲੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ of ionic compounds। first ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, they are crystalline solids। ਬੇਟੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਤੇ ਅਮੋਰਫਸ। ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਦੇ ਹੋਣ। So they are generally crystalline solids with high melting and boiling point। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੂਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨੂਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਮਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। So they are generally crystalline solids with high melting and boiling point। अगला point, they are good conductor of electricity। ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਚਾਰਜ ਆਇਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਇਨ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਆਇਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥਰੂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਥੀਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜਡ ਆਇਨਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ। ਦੇ ਆਰ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਪੋਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ 'ਚ ਘੁਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ soluble in water। they are soluble in water मतलब राजे like dissolve like एक रूल ਹੁੰਦਾ, ठीक। जे कोई पोलर चीज़ है तो पोलर सॉल्वेंट च घुलूगी, जे नॉन पोलर है तो नॉन पोलर च घुलूगी। पोलर वर्ड का मतलब की है, वो मॉलीक्यूल जिहदे दो पोल होण, जिवें वाटर है, राइट। ये वाटर के दो पोल है, एक एच पोल तो एक ओ एच पोल। जिहड़ा ओ एच वाला पोल है इहदे ते नैगेटिव चार्ज हुंदा, जिहड़ा आ वाला पोल है इहदे ते पॉजिटिव चार्ज हुंदा। इस करके वाटर नूं असीं कहने दिस इज ए पोलर कंपाउंड। पोलर मतलब इट हैज़ टू पोल, वन पोल इज पॉजिटिव एंड अदर पोल इज नैगेटिव।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋ ਪੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਪੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਪੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪੋਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੋਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਰਾਈਟ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਆਇਨਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। So ionic reactions are very fast। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਇਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ AB ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ AB ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਂਡ ਤੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਐਟੋਮਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਦ ਇਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਇਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਓਗੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਆਇਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ionic bond is directional in nature. Ionic bond is non-directional in nature। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਰ ਮੋਸਟਲੀ ਨਾਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੇ ਆਰ ਜਨਰਲੀ ਬ੍ਰਿਟਲ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਦੇ ਆਰ generally brittle in nature। ਬ੍ਰਿਟਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਹੈਮਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਮੈਲੇਬਲ ਐਂਡ ਡਕਟਾਈਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਬ੍ਰਿਟਲ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਨੂਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਲੇ ਆ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਰੀਕ ਇੱਕਦਮ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਤੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।